Hello students, in my previous video we have discussed about the IUPAC nomenclature of coordination compounds, what are the different rules in IUPAC nomenclature and how to name coordination compounds using those rules. And in this video I am going to discuss about the isomerism in coordination compounds. In your class 11 you have studied about the isomerism concept in organic chemistry part. So in class 12 also you will study about isomerism concept in coordination chemistry part, right? So before that, what is isomerism? So isomerism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So before that, isomers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So isomers are the compounds. Okay, isomers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Isomerism is a phenomena. So what are isomers? Iso means equal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Equal. Mers means parts ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So equal parts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Isomers are the compounds having same molecular formula. They having same molecular formula but different properties. Okay, these are isomers. The isomers are the compounds having same molecular formula but having different properties, and the phenomena is known as isomerism. Okay, why they are having different properties? These compounds having same molecular formula but they exhibit different properties. What is the reason? The reason is because they having a different structure. These compounds, these isomers having different structure, and also they having different orientation. Okay, different orientation of atoms or group of atoms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They having different orientation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Different orientation of atoms or group of atoms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So due to these two reasons they exhibit different properties, even they having same molecular formula. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೀಸನಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. In this video I will discuss only about the structural isomerism. In my next video I will discuss about stereo or space isomerism. Okay, so first, what is structural isomerism? Okay, let us explain it by one. Structural isomerism andre ಏನು? Structural isomerism means they having same structure, they having same molecular formula but different structure. The name itself indicates structure ಅಂತ ಇದೆ. They having same molecular formula but having different structure. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ hydrated or solvated isomerism. These are the 4 types that comes under structural isomerism. 4 types ಇದೆ. ಈ 4 ಟೈಪ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಟೈಪ್ಸಿಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. It's very important. There will be 1 or 2 marks question from this concept for your theory exam. Okay, what is ionization isomerism? Coordination compounds discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ the coordination compounds having same molecular formula but produces different ions when dissolved in water. So this is a general statement. Coordination compounds having same molecular formula. Isomerism ಅಂದ್ರೆ they having same molecular formula. ಇದು general statement. But differ in what? They different in what ಅಂದರೆ they produces different ions when dissolved in water. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನೋಮಿನಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಿನೋಮಿನಾನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪೆಂಟಮೈನ್ ಬ್ರೋಮಿಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೆಂಟಮೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ
ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಓಕೆ 2 + SO4 2- ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5 SO4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯನೈನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡಿಟಿ, ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೈಟ್ PPT, ಓಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೈಟ್ PPT ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟ್ PPT ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈಟ್ PPT ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ AgNO3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸಿಲ್ವರ್ ನೇಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ PPT ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ PPT ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್. ಸಲ್ಫೇಟು ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ PPT ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೇಟ್ ಆದರೆ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ PPT ಬಂದರೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡು, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಮರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. These kind of compounds are called ionization isomers and the phenomenon is known as ionization isomerism. So these are the examples. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫೇಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯೋನೇಷನ್, ಲಿಂಕೇಜ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀಟ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಯೋನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯೋನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ it produces different ions ಅಂತಂದರೆ that is ionization isomerism. Then what is linkage isomerism means? The main condition for this isomerism is it has to contain a ambidentate ligand. Okay, this type of isomers has to contain ambidentate ligand. This is the most important condition. Then this isomerism means coordination compounds having same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ambidentate ligand to the central metal atom. Differ in what? Differ in the mode of attachment of ambidentate ligand to the central metal atom. Ambidentate ligand ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಯಾನ್, okay, it is ambient ligand, and SCN thiocyanate ion, it is ambient ligand. The ambient ligand means the ligand which contains two or more donor atoms but one donor atom is linked to the central metal atom. Okay, central metal atom ಗೆ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೋನರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಬಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸೇ. ಐದರ್ ಎಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸು, ಅಂದರೆ 2 ಐಸೋಮರ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3, ಓಕೆ 5NO2, ಒಂದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2+, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 5ONO. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೋ ಎನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ನಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಓ ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ 2 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ಥಯೋಸೈನೇಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಯೋಸೈನೇಟು. ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ಥಯೋಸೈನೇಟು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ಐಸೋಥಯೋಸೈನೇಟೋ. ಓಕೆ, ಐಸೋಥಯೋಸೈನೇಟೋ ಎನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೈಟ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ವಾಟರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇನು ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಹೈಡ್ರೇಟ್ 6H2 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 3 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. 3 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಟರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾನೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಮಾನೋಹೈಡ್ರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ 3 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ವಾಟರೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರು ಯಾವುದೋ ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಳಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹೊರಗಿದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ 2 ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ನಾವು
ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಾನೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಒಂದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Last type in structural isomerism is coordination isomerism, and this type of isomerism is quite confusing compared to those previous isomerism what we have studied. Okay, and this type of isomerism, it arises from the interchange of ligands between the cationic and anionic entities. Okay, this type of isomerism arises when there is a interchange of ligands between the cationic and anionic complexes of different metal ions present in a complexes. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಕ್ಲೇಚರ್, ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಕ್ಲೇಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟೋನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಹೆಕ್ಸಾಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೋ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸಾಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೋ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬುಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೈನೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಮೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಮು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ನಮಗೆ ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ನಮಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾಯನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನಾಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನಾಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6 ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 + 3. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ 3 + 3 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ಅಮೈಂಡು 0. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, +3 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ +3. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದ್ದರೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಇಂಟು ಸೈನೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಾರ್ಜು -1. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, -3. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. +3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, -3 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮು +3 ಇರುತ್ತೆ. 6 ಇಂಟು 0 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ +3. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ,
x is equal to +3 ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟು 6 × -1 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯನಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಗಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ -3 ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟಯನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಟಯನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅಮೈನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈನೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ನೀವು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ -3 ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜು -3 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟಯನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಟಯನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡು ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆ. 4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು ಕಾಪರ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ligands between cationic and anionic complexes. So this is about coordination isomerism. Okay, so till now we have discussed about the 4 types of isomerism. In that, first one is ionization isomerism, right? Ionization isomerism andre that produces different ions when dissolved in water. So these are the example. Which type of isomerism exhibited by these compounds in the ಕೇಳ್ತಾರೆ question ನ. ಹಾಗಾಗಿ produces different ions andre ionization isomerism. Okay, and the next type is linkage isomerism. Linkage ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟರೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ here water is a solvent, hence it is a hydrated isomerism. Okay, so the next type is coordination. ಈಗ ತಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ, ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನೈಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೋನಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅದು ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the stereo or space isomerism. Okay, thank you.